वाली कुल आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज मुजस्समा आबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुकद्दस गोद के जुड़ बैठे बहुत ही अजीज हाजरीन। आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। गज के आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी गुरुदेव पातशाह की पावन हजूरी दे विच विसाखी का दिहाड़ा मनाउण वास्ते आए। विसाखी के दिहाड़े दे नाल जदों असी आम अपनी मानसिकता विच सोचते हैं कि साडा संबंध की है इतिहासिक तौर पर, ते साडे मन दे विच दो विचार प्रगट लेंदे ने। असी दो शब्द वरतते हैं, खालसे का साजना दिवस, खालसे का जन्म दिवस, और ये दोवें ही शब्द गलत ने, दोवें ही गलत ने। ना साजा जा सकता है ना जन्म है। सो इस गल इस प्रकरण को अगे लैके जाने तो पहला सानू वेखना पवेगा विसाखी महीने का विसाख नामकरण क्यों, माघ नूं क्यों माघ कहा जाता है, चेत नूं क्यों चेत कहा जाता है, साउण नूं क्यों साउण कहा जाता है। कुछ ना कुछ कारण तो होणगे। असी सारे ही जानते हैं धरती जिहड़ी है सूरज के दुआले घूमती है ते चंद्रमा धरती के दुआले घूमता है। जिस पथ दे विच चंद्रमा धरती के दुआले घूम रहा हुंदा है उस पथ दे विच 27 नक्षत्र ने ते उन्हां 27 नक्षत्रां दे वख-वख नाम ने। जिस महीने दे विच चंद्रमा जिस नक्षत्र के कोल हुंदा है उस नक्षत्र के नाम के उपर महीने का नामकरण किया जाता है। जेकर चंद्रमा चित्रा उस वेले नक्षत्र के नेड़े है तो महीने का नाम चेत्र है। मेघा के नेड़े है महीने का नाम माघ है। अश्विन के नेड़े है महीने का नाम सावन है। तो इस महीने के जिहड़ा चंद्रमा है जिस नक्षत्रां के झुंड दे विच हुंदा है उसका नाम है विशाखा, संस्कृत का नाम है। सो उस दे नाम उपर नाम रखा गया महीने का विसाख। हुण गुरमत के मौलिक सिद्धांतां दे विच जदों असीं विचारधारक पक्ष नूं वेखदे हां ते साडे सामने दो चीज़ां आ जांदियां ने। दोहां दे विच आपसी सैल्फ कंट्राडिक्शन है, महीना एक ही है, आपस च आपा विरोध है। वो आपा विरोध किवें दा है? गुरबाणी दे विच बड़ा सुंदर गुरुदेव पातशाह फरमान करते ने, विसाख भला साखा वेस करे। दूजे पासे साडे कोल शब्द आ जाता है विसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विशो। हुण एक जगह ते है वेस करे, शिंगार होवे, सुंदरता होवे, प्रफुल्लित होवे, दूजे पासे है कि वड्डियां होइयां ने, धीरज आ ही नहीं सकता। महीना एक ही है, प्रकरण दो शुरू हो जाते। फारसी का एक शब्द है फसल, एक शब्द है वसल। हमेशा फसल शब्द उस चीज़ के वास्ते वरत्या जाता जिहड़ी कट्टी जाती है, वसल उस दे वास्ते वरत्या जाता है जिहड़ी जोड़ती है। शेख सादी का एक शेर है, तैं बरायो वसल करदम आमदम नह बरायो फसल करदम आमदम। ऐ मनुख मैं तेनू वसल दे वास्ते भेजिया सी, जोड़न दे वास्ते, तेनू तोड़न दे वास्ते, वड्डण दे वास्ते लोकां नू फसल दे वास्ते नहीं सी भेजिया। हुण इत्थे दोवें प्रकरण दे विच दोवें संकल्प साडे सामने जन्म लै रहे ने कि जिहड़े ते उस परमात्मा दे नाल जुड़े होए ने, जिहड़े वसल दे विच ने वो साखा वेस करे, वो आनंद दे विच ने, ते जिहड़े टुटे होए ने फसल दे विच ने, वाढियां ने, उन्हां दे मन नूं कदी धीरज आ नहीं सकता। सो ये दोवें रूप इस महीने दे विच साडे सामने आ जाते हैं। विसाख भला साखा वेस करे, उन्हां दे जीवन की आत्मक प्रफुल्लता हो रही है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਸਲ ਔਰ ਵਸਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਜਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਕੇ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਕੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਸਰਦਾਰ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਖਿੰਡ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਰਾਣਾ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣੇ ਰਾਏ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆਦਲ ਖਾਨ ਪੱਟੀ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭੱਟੀ ਵਿੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ। ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੱਟੀ ਰਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਜਾਮਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕੱਠ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਇਕੱਠ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਮਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਕੱਠ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਮਾ ਰਾਏ, ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕੁਦਰਤਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤੇ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, 70,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭੱਟੀ ਵੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਠੇ ਵਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭੱਟੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਉਸ ਭੱਟੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ, ਤੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਹਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਵੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੰਡ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸੇ ਰੱਖਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏਪੁਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏਪੁਰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਠੇ ਪਿੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੱਟੀ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਕਾਰਗਰ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਪੱਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਸਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਬਾਰਤ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਲੀਕਦੇ ਸੀ। ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਗਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਏਪੁਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, 4 ਧੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਔਰ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਿਲਦਾ ਜੇ, ਕਾਲੂ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲੂ ਜੀ 2 ਭਰਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਟਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗਰ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਮਾਯੂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਇੰਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਲਹਾ ਦਿੰਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ। ਕਾਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਲਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅਹਿਕਾਮੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਦੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਚਾਹਲ ਕਲਾਂ। ਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਇਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਰਾਮਾ। ਰਾਮੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਰਾਈ। ਭਰਾਈ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਨਾ ਜੀ। ਇਹ 3 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਮਥੰਮਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਾਮਥੰਮਣ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।